Урматтуу бир туугандар, жашоо деген эмне? İnsan деген, бул жашоо деген эмне? Жашоо деген эмне? Жашоо деген Аллах Таала берген жакшылыктардын топтомунун аты жашоо болот. Карап көрөлүк. Аллах Таала берген жакшылыктардын аты, топтомунун аты жашоо. Allah dene müçe berdi. Allah'ın nimetı. Allah Teala den soluk verdi. Allah'ın nimeti. Akıl verdi. Nimeti. Elim verdi. Nimeti. Ömür verdi. Nimeti. Demek Allah Teala bergen jakşılıktardın toptomunu jaşoo dep koyuyoruz da. Allah bergen nerselerini bizge amanatka bergen. Erten her birinin kıyamatta kayra surayt. Men sağa mal verdim elem, emne kıldın. Men sağa ömür verdim elem, kayda işlettin. Men sağa güç verdim elem, kayda işlettin. Men sağa jaşlık bergenmin, kayda işlettin. Allah bizge nimetlerin, jakşılıklarını berdi. Oşol jakşılıklardı bir kança ubakıtka amanat ele bergen. Allah bizge jaşlıkты bergen. Al jaşlık bizge bir kança ubakıt kele berilgen. 30 yaştan keyin jaşlık kalgan jok. Allah bizge baylıkты da oşondoy ele bergen. Erten kartayganыңızda bir tıyınga eç kalbay surap kalasın. Hiç bolboso ak kepinge orongondo hiç bir tıyın emes, hiç nersege tatыбай kalat. Canыңızda hiç nerse alıp ket albay kalasın. Oşonda el Allah Teala bizge ömürdü daga amanat bergen. Oşol amanat ömür erten suralat Allah Teala kıyamata surayt. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in ve fi rivayetin an khamsin. Adam balası kıyamatta kabırdan durganda butu ordunan kıymıldabayt. Bir kadam taştay albayt. Allah bergen nimetlerini surap başlayt. Allah bergen nimetlerdi tuğra işlete aldık mı? Ce tuğra işletip saldık mı? Mına uşundan ele surayt. An umrihi fîme afnah. Ömürüңdü kayaga getirdin dep surayt. Jaşlığыңды kayсыл jaka işletip jügördüň? Tapkan malыңды kaydan tap, kayсыл jaka işlettin? Bilgeniňe kanday amal jasadyň? Her bir adamdan suralatdy. Demek Allah jaşoo degen Allah bizge bergen jakşılıktardın toptomunun atı jaşoo. Oşol jakşılıktardın bardygy bizge amanatka ubaktılуу berilgen. Kayta algandan keyin bizden surap başlayt. Men saga 50 жылга, 100 жылга, 60 жылga mına uşul nerseni bergemin, emne kılıp geldin? Kayсыл jaka işletip geldin? Dep Allah Taala surayt. İlimdüdün iliminen surayt. İlimi joktu ilimdülördi yerçigeninden surayt. Bereşen adamdın zeketinden surayt, sadakasından surayt. Jakşılık kılgan ihsandarından surayt. Bay adamdın. Alemi kede adamdın sabırın surayt. Şükürün surayt kedeylike olgan. Oşonduktan urmattуу bir tuğandar, biz Allah Taala bergen jakşılıktardın her birini kadırlap kalışыбыз керек. Oşonda iyigilikке жетебиz. Oşol nimetlerden Allah bergen jakşılıktardın çoң jakşılıktары var, eң çoң jakşılıktары. Iman bergeni, bizdi jaratkany, oşolordun içinden urmattуу bir tuğandar, çoң jakşılıklarının birösü Allah bergen ubakıt. Ubakıt uşunday bir nimet, al nimet ötüp ketse kayta kelbey turgan nimet. Keliңizdер, 4 күн bolsa bugün, kayra saat 1'di kaytaralçı artın hazır, 10 emi ötüp atat. Kayra 1'ge jılalıç keliңiздер. Бүткүл дүйнөнүн адамдары бириксек дагы 10 мүнөт артына жылалбайбыз кайтып. Мал дүйнө, ал ушундай бир nimet, аны кайтарса болот. Жоготуп алсаңыз таап алышыңыз мүмкүн. Кайра иштесеңиз жетишиңиз мүмкүн. Андан да жакшысына жетишиңиз мүмкүн. Бирок убакытты кайра ордуна коюуга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Имам Абу Юсуф рахматуллаху алейх ömür деген senin күнүң дейт да. Бүгүн bir күн өттү. Ömür деген бул сенсиң дейт. Убакыт жашоо ömür бул сенсиң дейт. Bir күн өттү, сенин bir мүчөң кетти дейт. Дагы bir күн кетти, сенин дагы bir бөлүгүң кетти. Ошентип өтүп күнүң бүткөндө сен кеткен болосуң, калбайсың эми дейт. Ошондуктан урматтуу bir tuğandar,
Өмүр деген бул ушундай адамдын жашоосу, убакыт деген ушундай чоң неамат, жашоого бизге берилген эң чоң неаматтардын бири ошол. Ыймандан кийинки чоң неаматтардын бири ошол да. Себеби адам өмүрүнүн себебинен жакшы амал кыла алат. Жашооңуз бар болсо, өмүрүңүз бар болсо, сиз илим ала аласыз, ибадат кыла аласыз, орозо тута аласыз, намаз окуй аласыз. Эгер сиздин убактыңыз болбосо, өмүрүңүз болбосо, төрөлгөндөн кийин кетип калышыңыз мүмкүн. Андан кийинирээк кетип калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан Аллах берген неаматтардын эң башында турганы бул адамдын өмүрү, убактысы. Ким ошону туура иштете турган болсо, түбөлүктүү жакшылыкка жетет. Ал эми ким аны туура эмес иштете турган болсо, түбөлүктүү бактысыздыкка кетет да. Ошол үчүн мындай деп караңыздар. Бир бизнесмен бар да. Ал бизнесмен акчасыны иштетип, акчасы да калсын, үстүнө пайда алып келишти ойлойт да. Эгер кайсы бир бизнесмен мындай ойлонсо, акчам иштетейин, эч нерсе менде жок калсын десе, бул бизнесмен болбойт, муну банкрот деп айтат. Ошол үчүн Имам Шафи рахматуллах алейхи айткан, акмактарга окшош болбогула дейт. Эмнеге десе, өмүрүнү иштетип акча тапкан адамга дейт. Неге десе, өмүрүң кетип акча тапсаң, эртең акыретке кетип атканда акчаң да калып кетет, дагы пустой кетесиң. Ошондо эмне болот? Сенин баягы негизги акчаң дагы кетти, пайдаң дагы жок калды дейт. Мисалы, иштеп, мисалы, рубль кылдыңыз, акчаңыздын бардыгын толтурсаңыз, тилекке каршы бул рубль иштебей калат. Бул СССРдик экен десе, канча өкүнөсүз. Дал ошондой кайсы бир адам Аллах берген өмүрүнү дүйнөгө иштетип, дүйнө топтоп бүтүп, кабырга кирсе дүйнө жок да. Өзү эле жалгыз калат. Мына ошондой акмактардан болбогула деп айткан экен да өзүнүн окуучуларыначы. Эмнеге десе, Аллах берген эң кымбат өмүрүңдү санабай иштеттиң дүйнөгө дейт. Bir dinar келиш үчүн канча минут убакыт бериш керек? Бир убакыт барбы, урматтуу бир туугандар? Же болбосо 1000 сом алыш үчүн канча убакыт беришибиз керек? Белгиленбейт да. 1000 сомго жетиш үчүн адам 1 саатта берет, 10 саатта берет, убактысын бере берет экен да. Ал эми урматтуу бир туугандар, ана жерден казып алып жаткан шагылдар да, кумдар дагы баасы менен болуп атпайбы? Биз өмүрүбүздү баасы жок, чектебей динарга, дирхамга, акча сомго иштетип жүгөрүп жатабыз дейт да. Эртең кабырга барганда эч нерсең жок калат дейт. Эң жакшы акылдуу мусулман ушундай кылат дейт. Аллах берген өмүрдү кабырга алып кете ала турган нерсеге иштетет дейт. Эң акылдуу мусулман Аллах берген өмүрдү кабырга кошо алып бара ала турган нерсеге иштетет экен да. Кабырга мусулман эмнени алып бара алат? Кабырга мусулман адам амалын, илимин алып бара алат. Башка эч нерсе алып бара албайт. Ошондуктан Имам Шафи рахматуллахи алейхи айткан, мен бир улуу инсанга жолугуп, эки нерсени үйрөндүм, жашоодо чоң эреже боло турган. Биринчиси, ал-вакту сайфун, фа ин лам тактаху катаак. Убакыт бул кылыч сыяктуу, сен аны кесип калбасаң, ал сени кесип кетет дейт. Убакыт бул урулган кылыч сыяктуу, аны сен учурунда токтотуп иштетип калбасаң, ал сенден өтүп кеткенде сени кесип кеткен ошол. Эртең кыяматта же пайдалуу болуп чыгат, же зыяндуу болуп чыгат. Экинчи калимасы ушул дейт, сенин нафсиң ашгилха бил хак, өзүңдү акыйкат менен алектендирип койгонуң, туура жүргүнүң, тууралары менен бирге болгонуң. Ва илла шагалатка бил батил. Эгерде сен акыйкат менен алектенбесең, нафсың сени ээрчитип барып, батыл менен, жалган жала ушактар менен алектендирип коёт. Ошондуктан Имам Шафи рахматуллахи алейхи улуу инсан устаздарынын бирөөсүнөн эки эле сүйлөм нерсе үйрөндүм дейт да. Биринчиси, убакыт кылыч сыяктуу, сен аны кесип калбасаң, ал сени чаап кетет. Ал эми экинчиси, сен өзүңдү акыйкат менен, жакшы нерсе менен алектендирип койбосоң, жаман нерсе менен алектенип каласың дейт. Нафсука ашгилха бил хак, нафсыңды акыйкат менен, туура жакшы нерсе менен алектендиргиниң. Ва илла эгер андай кылбасаң, шагалатка бил батил, сени батылга салып коёт, билбей каласың. Зикир тартыңыз, Куран окуңуз, намаз окуңуз, акыйкат нерселер ушулар да. Эгер буларды кылбасаңыз, анда батыл менен алектенип каласыз. Же жалган жала жаап аткан болот, же саясат сүйлөп жаткан болот, же ушак кылып жаткан болот. Эч болбогондорго болбогон нерселер менен алек болуп жаткан болот да.
Ошондуктан Умар радиаллаху анху Абу Муса Ашхари радиаллаху анхуга насаат жазып атат да. Ошол насаатында мынтеп жазган: "Фа иннал куввата фил амал алла туахира амалал яум илал гад." Амалдын күчү ушул жерде бүгүнкү кыла турган амалыңды эртеңки күнгө калтырба. Муну биз кээде иштетебиз, кээде иштетпейбиз да. Караңыздар, жуманы эртең окусак болобу? Болбойт. Ал жума бүгүндүкү да. Ошондуктан эртең бирөө жума окуса анын эч кандай пайдасы да жок, сообу дагы жок да. Дал ошондой бүгүн кыла турган амалды бүгүн кылбасаңыз, эртеңгиде анын пайдасы болбой калат дейт. Эгерде дейт, "Фа иннакум иза фаалтум залика тадарактум алейкумул амал." Эгерде силер ушундай кыла турган болсоңор, амалыңар менен тең болосуңар, амалдарга жетишесиңер. Кыяматка барганда жакшы амалдардын ээси болосуңар. "Фа ин лам тадуру би аййихим таахудун." Эгерде мындай кылбасаңар, бүгүнкү амалды эртеңге таштасаң, эртең кимисин кылышты билбей каласың дейт. Көйүп кетет, эртең күнүн өзүнүн амалы бар да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз ар бир убакытты ойлонуп карашыбыз керек. Себеби Аллах Таала Кур'анда убакыт туурасында көп касам ичкен да. Вал фажр, таңга касам, валаялин ашр, 10 түнгө касам, вал аср, асыр убагына касам, вал лайл, түнгө касам. Касамды Аллах Таала убакытка көп касам ичкен. Эмне үчүн? Убакытка көңүл бөлө турган зарыл нерсе экендигин түшүндүрүпчү. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эки жакшылык бар, ниъматан, эки чоң жакшылык бар. Адамдар ошол жакшылыкта көпчүлүгү алданып калып атат, кадырлабай калып жатат. Ошол ниъматтарды иштете албай өткөрүп жүгөрүп жатат. Биринчи ас-сиххат, ден соолуктуу мезгили. Экинчиси ал-фараг, убактыңыз бар, боштук мезгилиңиз дейт. Ден соолугу жок адамга больницага барып туруп, ден соолуктуу болсоң эмне кылат элең десе, мен мындай кылат элем, мындай кылат элем, мындай кылат элем. Аябай көп жакшылыктарды айтат да. Бирок эми кыла албайт, ооруп калды. Эгер сиз ордуңуздан тура алып калсаңыз, басып калсаңыз, эмне кылат элеңиз десе, бар айтат да, даватка чыгат элем депчи. Намаз окуйт элем, мешитке барат элем депчи. Бирок эми тилекке каршы бара албай калдыңыз. Тик турган мезгилиңизде эмнеге кылбадыңыз дейт да. Намаз окуш үчүн, даватка чыгыш үчүн, же болбосо умрага барыш үчүн, ажылыкка барыш үчүн, дегеле жакшы амалдарды кылыш үчүн ооруш керек. Анан кийин кылыш керекпи? Бир адам экинчи бир адамдан келип сураптыр да. Эгер сага азыр келип кабар айтса, сиз 1 сааттан кийин өлөсүз, ажалыңыз бүтөт экен, 1 сааттан кийин кетесиз десе, эмне кыласыз? Адамдардын баарынан кечирим сурайм, жакшылык кылам, тигиндей кылам. Ушуну бүгүн эле кылса болбойбу? Убакыттын түгөп жатканда 1 саат кандай кылыш керекпи да? Ошол үчүн алданып калган ушул экен да, али көп бар дегендиктен, анын артыны билбегендиктен, качан биздин өмүрүбүз түгөрүн билбегендиктен, биз эмне кылат экенбиз? Али көп бар. Жаштарды алдайт, азыр жашсың. Семья кылыш керек, үй бүлө кылыш керек, иштеш керек, үй салыш керек. Барып бир аз бала чака багыш керек дейт. Андан бир аз болгондо пенсияга чыгып алайын, анан кийин бекерчилик болгондо пенсиядан кийин анан кыламын депчи. Пенсияга чыкканда не дейт? Тилиң келбейт экен, эми кылбай эле кой дейт. Мына ошентип биз Аллах берген өмүрдү туура эмес иштетип алданып жатабыз. Аллах берген ден соолукту туура эмес иштетип алданып жатабыз. Ошол үчүн Абдулла ибн Мас'уд улуу сахаба мындай деген экен да. Ма надимту ала шайин надами ала яумин гharabат шамсуху нақаса фихи ажали ва лам язид фихи амали. Мен ушундай катуу өкүндүм, эч нерсеге мынчалык өкүнгөн эмесмин. Кайсыл күнү күн батып кетти, күн өтүп кетти, менин өмүрүм бир күнгө кыскарды, бирок амалым жакшырган жок, амалым көбөйгөн жок. Менин эң өкүнүчтүү нерселердин эң чоңу ушул болуп жатат. Башка нерсеге мындай өкүнгөн эмесмин. Кайсыл өкүнүч? Бир күнүңүз өтүп кетти, өмүрүңүз бир күнгө азайды, бирок амалыңыз көбөйбөй калды дейт. Ошол үчүн адамдар бир жыл өмүрү өткөндө туулган күнүм деп белгилейт го. Аябай сүйүнөт. Бирок экинчи жактан караганда туулган күн деген, бир жыл өттү деген сөз бар го. Кабырга бир жыл жакындадың, эсеп китепке бир жыл жакындадың деген сөз да. Биз кабырга жакындаганыбызды ойлобой, өткөргөндү карап жатабыз да. Өзү адам артыны карап эмес, алдыны карап жашаш керек болчу. Мен дагы бир жыл кабырга жакындадым деп ойлонуш керек эле. Ошондуктан имам
Мусал Казим рахматуллахи алейхи айткан: "Ман истава яумаху фахуа магбунун." Кайсыл инсандын эки күнү окшош болуп калса, кайсыл адамдын кечеги күнү менен бүгүнкү күнү окшош болуп калса, "Ва ман лам я'рифи зиядата фи нафсихи", өзүнүн нафсилеринен күндөн күнгө өзү өсүүдө болбосо, амал жактан, ахлак жактан, дини жакшы амалдарда өсүүдөн болбосо, фахуа фи нуксанин деген. Кайсыл адамдын кечеги күнү менен бүгүнкү күнү окшош болуп калса, анда өкүнүчтүү. Аны кандай түшүнсөк болот? Мисал айталык, кече сиздин амал китебиңизде сооп 1 миллион сооп бар эле. Бүгүн деле 1 миллион сооп болсо, бир күн өтүптүр, бирок тигеге кошулбаптыр да. А бирок курсагыңызга коштуңуз жеген тамагыңыздан кечетен бери. Башка жака коштуңуз. А бирок амалыңызга кошпогон болсоңуз, эң өкүнүчтүү кала турган инсандардан экен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эмне кылышыбыз керек? Биз жашообузда күнүгө эрте менен турганда иштерибизди тартиптешибиз керек да. Эгер иштерди кайсы бир адам тартиптештирбей турган болсо, өмүрү өтүп кетет, эч нерсе кыла албайт. Умар ибн Абдул-Азиз мусулмандардын падышаларынан болгон, өтө адилеттүү падыша болгон, анын доорунда өтө көп жакшылыктар таркаган. Ошол Умар ибн Абдул-Азиз рахматуллахи алейхи мынтип насаат айтат эле: "Иннал лайла ван нахар я'малани фика", күн түн өтүп жатат, сага амал кылып. Фамал фихима, ошол экөөсү амал кылып калгының. Күн түн өтүп жатат. Ошол күн түн өтүп жатканда амал кылып калбасаң, ал экөөсү сага иштеп кетет, сага амал кылып коет дегендин мааниси, сенин бош өткөргөндүң үчүн кыяматта суракка тартат дейт. Амир бин Кайс деген улуу алым болгон табииндерденчи. Ошол Амир бин Кайска бир адам келтир. Бүгүнкү биздин доордогу адамдардай экен да. Эмне дейт экен? Каллимни, кеңизчи кичине сүйлөшөлү деген экен да. Келиңиз бир аз отуруп сүйлөшпөйлү десе, Амир бин Абди Кайс ага айткан экен: "Амсики шамс", күндү токтоп тур, жылдырбай, анан сүйлөшөлү депчи. Мен сени менен сүйлөшүп, убакыт өтүп кетип, анан эртең кыяматтага жооп бериш керек болуп калат. Эгер күндү токтото алсаң, мен сени менен сүйлөшө алам. Эгер токтото албасаң, анда менин ишим бар деген экен. А бүгүн бардыгыбыз күндү токтотуп койгондой сүйлөшүп отурабыз, бардыгыбыз. Ошол үчүн күнгө таң атканда түн жарыс алат экен да. Хасан Басир рахматуллахи алейхи айткан: "Ар бир күнү таң атканда күн таң өзү жарыс алат экен. Ябна Адам, иннама анта айям", о адам баласы, сен болгону күндөрсүң. Фа иза захаба яумун, сенин бир күнүң кеткен болсо, захаба ба'дук, сенин бир бөлүгүң кеткен болот депчи. Күн сайын таң атканда күн айтат экен: "Мен деген бир күнмүн. Мени бүгүн өткөрсөң, кыяматта жолугам" депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз убакыттарыбызды тартиптешибиз керек. Бир кээ бир алымдар болгон, алымдын жазган китептерини өмүрүгө төрөлгөн күндөн өлгөн күнүгө бөлүп чыкса барго, күнүнө 10 беттен китеп жазган болот да. Төрөлгөн күндөн өлгөн күнүнө чейин. Эми ал төрөлгөндө эле жазып баштаган жок да. Эмнеге десе, адам убактысыны тартипке салганда, Аллах Таала ошол убакытка береке берип салат. Аз убакыттын ичинде көп нерсени кылып салат да. Ошол үчүн уламалар бир окуяны айтат. Өткөн жылдарда бир улуу алым болгон экен да. Ал алым асыр намазыны окуп бүткөндөн кийин Куранды баштайт экен окуп. Шам намазына келгенде азан айтылганда Куран хатым болот экен да. Элге айтса таң калат экен: "Мүмкүн эмес. Асыр намазынан шам намазга чейин болсо 2 саат убакыт бардыр. 2 саатта сен анча окуй албайсың. Окусаң да түшүнө албайсың, ал мүмкүн эмес" десе, макул, анда келгиле, силер менин тажрыйбамды көргүлө, андан кийин билесиңер деп адамдарды, алымдарды чогултуп, асыр намазынан кийин олтурат дагы Куранды баштайт. Шам намазына азан айтылганда Нас сүрөсүнөн бүтөт да. Адамдары баары таң калат: "Чындап эле сен бүтүп калдың, сенин жаныңда отурган биз дагы Куранды угуп бүттүк. Бирок 2 саат убакыт өттү. Кантип мындай деңгээлге жеттиң?" дегенде, мен өмүрүмдөгү ар бир убакытты үнөмдөп, бир иштен кийин экинчи ишти баштап жаттым. Бош убакыт өткөргөн эмесмин. Эч бош убакыт өткөргөн эмесмин деди. Бош убакыт өткөрбөсө, Аллах Таала убакытка эмне кылат? Ушундай береке салып коет да. Кайсыл адам убактысыны бош өткөрө турган болсо, убактысынан берекени алып салат. Ошондуктан кыяматка жакындаган сайын хадисте келет го, бир жума бир күн сыяктуу өтүп калат. Кечели жума, бүгүн дагы жума болуп калып турбайбы, адамдар таң калып калат. Эмнеге?
Bir күн 1 сааттай өтүп калат. Адамдар убакытты үнөмдөбөстөн туура иштетпегенден берекеси алынганда жумадан жума bir күндөй болуп калат да. Bir күндүн убактысы 1 сааттай өтүп кетип калып атат. Баягы эле саат болбосо күн баягы эле жерден чыгып, баягы эле жерге батып атат. Күн баягы эле ылдамдыкта жүрүп атат айланып. Бирок биздин жашообузда баягыдай убакыттар эмне болот? Ишибиз бүтпөй калып жатат. Ошого урматтуу бир туугандар, ар бирибиз убакытты кадырлайлык. Шайтан келип алдайт жаштарды. Сен картайганда, чоңойгондо ибадат кыласың деп. Чоңойгондорду алдайт, сен эми аз үй бүлө бала чака багып, кичине үй бүлөгө шарт түзүп кой, үй алып кой, иштериңди дайындап кой деп. Андан кийин бир аздан кийин балдарыңды үйлөп, жайлап кой дейт. Андан кийин эми картайдың, тилиң келбейт экен, эми үйдө отура бер дейт да. Ошол үчүн хадисте келет, Аллах Таала кайсыл адамга 60 жыл өмүр бере турган болсо, аны мен билбей калдым деген үзүрүндү кыяматта кабыл албайт. Неге десе, сен 60 жылда да билбедиңби? Макул 10 жыл балакатка жете элек болсуң. 12 жашыңда алып коелук. 60га келип, чачың агарып, сакалың агарып, картайып, ушунча жашоо өтүп, кабырга жакындаганда да билбедиң. Билбей калыпмын, убактым жетпей калды, үлгүрбөй калдым, алек болуп калдым, дүйнө иши менен болуп калдым дегенди кабыл албайт экен. Эмне үчүн? 60тан кийин дүйнө ишин да кыла албайт экен адамчы. Ошого урматтуу бир туугандар, баарыбыз ниет кылалык, ар бир күнүбүздү пайдалуу кылып өткөргөнгө аракет кылалык. Ошондуктан бекер, баягы Умар разияллаху анху айткандай, бекерчи болуп жатып алганыңарды көрбөйүн дегендей, эч качан бекерчи болбойлук. Ич болгондо кылганга иш таппай, башка нерсе таппасаңыз, ушу телефонду чукулап, жанагы Instagram, TikTokтордо отурбастан барго, таспи жеңил, субханалла десеңиз сооп болот да. Тигини карап алып күнөө кылгандан көрө, ал жактагы жаман нерселер менен алектенгенден көрө, субханалла деп зикир кылып отурсаңыз, жаннатка бактылык тигилип жаткан болот. Бекер болбойт да, кыйналбайсыз, тараттын да кереги жок, олтуруштун да кереги жок, жатып алып да кыла бериңиз боло берет да. Ошого Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, убакытты туура иштетип, туура пайдаланганга.